Hi children, welcome to Concepts at Shobana. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா கிளாஸ் 10 சமச்சீர் கல்வியில practicalsல biozoology பார்க்க போறோம். அதுல என்ன எக்ஸ்பெரிமென்ட் identification of blood cells. Okay, so in the identification of blood cells உங்களுக்கு questions எப்படி இருக்கும் அப்படினா you will be given a slide. அந்த ஸ்லைட மைக்ரோஸ்கோப் கீழ வச்சு நீங்க பார்த்தா அது என்ன செல்லுங்கறதை ஐடென்டிஃபை பண்ணனும். Blood cells, two types of blood cells, RBC, WBC. RBC னா red blood cells, WBC னா white blood cells. சரியா? இப்போ போலாம் என்ன பண்ணனும்னா எய்ம்ல வந்து as I said क्वेश्चनல என்ன क्वेश्चन பேப்பர்ல என்ன இருக்கோ நீங்க அந்த ஸ்லைட்ல என்ன பார்க்கறீங்களோ அதுதான் நம்மளுடைய எய்ம். That is identification of blood cell. Now identification நம்ம எய்ம் என்ன क्वेश्चन பேப்பர்ல என்ன இருக்கும் identification of blood cells, that is to draw a neat labeled diagram and write a note on the blood cell. Note on the blood cells which we identify. Okay, blood cells identify. இதுதான் உங்களுடைய क्वेश्चन பேப்பர்ல இருக்கும். ஓகே, சோ அது அப்படியே நம்மளுடைய எய்மா நம்ம எழுதிடலாம். இதெல்லாம் யாரும் ப்ளீஸ் டோன்ட் மக் அப், क्वेश्चन பேப்பர்ல இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய எய்ம். ஓகே, சோ இப்போ இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் என்ன அப்படினா that you have to mention. Materials required. So what are the materials required for this? Permanent slides of blood cells. So இது மட்டும் தான் வேணும். This will be given by the school. டீச்சர் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் மைக்ரோஸ்கோப் கீழே வச்சு அதை என்ன ஸ்லைடுன்னு பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி எழுதணும். Permanent prepared slides of blood cells. Okay, this is what is the material which we need. Okay, now identification. Well, how are we going to identifyங்கிறத பார்ப்போம். Okay, identification the step 1. What is the step 1? The given side, if suppose the given slide is going to be a red blood cell. Okay, and the red blood cell la eppadi nama red blood cell la identify பண்ணுவோம்? We'll see given slide is identified as red blood cells. Identified as red blood cells, that is RBC. Red blood cells. நான் அது வந்து ஒண்ணு இல்ல ஏன்னு எழுதிக்கிறேன் so that points 1 2 3 ன்னு சொல்ல முடியும் எனக்கு. So இது எப்படி நம்ம red blood cell ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம்னா first point they are biconcave. எப்படி இருக்கும் biconcave and disc shaped. இது வச்சு நம்ம வந்து சொல்லலாம். This is one step. Okay, second step என்னன்னா they are known as erythrocytes. RBCs are otherwise called as erythrocytes. So they are known as erythrocytes. Okay, erythrocytes. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. RBC erythrocytes. Okay, next என்ன சொல்லணும் mature mammalian RBCs, mammalian RBCs don't have nucleus. Okay, they do not have nucleus. This is the third point you should write. Fourth point என்ன எழுதணும்னா RBC red அப்படின்னு சொன்னா red blood cells. அப்ப red color எங்க இருந்து வருது? It's because of the hemoglobin which is present. அப்ப you have to say hemoglobin which is the respiratory pigment. Hemoglobin is a respiratory pigment which gives red color to the cell. Respiratory pigment which gives red color. Which gives red color. Okay. Fifth point. This is the function of RBC. Okay. So this is an important function which RBC does. It transports oxygen from lungs to tissues and carbon dioxide from tissues to lungs. Okay, carbon dioxide from tissues to lungs. Okay, this is the main point. This is the function of RBC. So நம்ம நோட்ஸும் சொல்லிட்டோம், ஸ்லைட் ஐடென்டிஃபிகேஷனும் பார்த்துட்டோம். ஸோ ஸ்லைட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எதை வச்சு பண்ணுவோம்? ஸ்லைட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஷேப் வச்சு சொல்லுவோம். biconcave and disc shape. அதை வச்சு we will say it is RBC. அப்புறம் நோட் சொல்றச்சு you have to say what is otherwise called as RBC. RBCக்கு என்ன இருக்கும் அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அப்புறம் எதனால் அதோடைய கலர் வந்தது, தென் அதோடைய ஃபங்க்ஷன். ஸோ 5 பாயிண்ட்ஸ் வந்து நோட்ஸாக நம்ம வந்து we have to write. ஓகே, இப்போ வந்து எப்படி அந்த டயக்ராம் வரையுதுங்கிறத பார்க்கலாம்.
இப்போ டயக்ராம் எப்படி வரைகிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்கள். ரெட் பிளட் செல்ஸாக ஸோ சும்மா ஸ்கொயர் இந்த பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு உள்ளே அந்த மாதிரி சர்க்கிள்குள்ளே குட்டி குட்டியாக சர்க்கிள்ஸ் போடுங்க. ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ரெட் பிளட் செல்ஸ். இப்படி தான் இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளாக வரைஞ்சிக்கோங்க, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணவே வேண்டாம். ஓகே, இப்போ அடுத்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஏ முடிச்சோம் இல்லையா, இப்போ பி பாயிண்ட்டில் எழுத போகிறோம். த கிவன் ஸ்லைடு ஏதாவது ஒன்று தான் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். த கிவன் ஸ்லைடு இஸ் ஐடென்டிஃபைட் as white blood cells. White blood cells. The white blood cells தான் நீங்கள் நிறையா ஃபிகர்லாம் டயக்ராம்ஸ் வரையணும். ரெட் பிளட் செல்ஸ்க்கு அது ஒன்று மட்டும்தான். சரியா? இப்போ ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் பார்க்கலாம். ஒயிட் பிளட் செல்ஸ்லாம் எப்படி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இட் இஸ் நம்ம அங்கே சொன்னோம் இல்லையா, கான்கேவ் ஷேப்பு, பை கான்கேவ் ஷேப், டிஸ்க் ஷேப்னு. அதே மாதிரி WBCக்கு சொல்லணும். WBC ஒயிட் கலரில். ஸோ WBCs ஆர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கலர்லெஸ். அது ரெட் கலரில் இருக்கும், இது வந்து கலர்லெஸ். அந்த கலர் வச்சு யூ கேன் ஐடென்டிஃபை வாட் டைப் ஆஃப் செல். ஓகே, கலர்லெஸ். ஸோ கலர்லெஸ், ஆனால் அதுக்கு என்ன இருக்கும், தே ஹாவ் நியூக்ளியஸ். ஓகே, கலர்லெஸ் பட் தே ஹேவ் நியூக்ளியஸ். அங்கே வந்து என்ன, மெச்சோர்டில் தான், மெச்சோர்ட் மெமாலியன் செல்லில் மட்டும்தான் என்ன கலர் இருக்கும், நியூக்ளியஸ் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் நியூக்ளியஸ் கிடையாது. ஓகே, மெச்சோர்ட் மெமாலியன் செல்ஸ் do not have nucleus. I'm sorry, matured mammalian cells do not have nucleus. For second point, they are also known as leukocytes. They are also known as leukocytes. அங்கே erythrocytes, இங்கே வந்து leukocytes. Okay, இங்கே they show what type of movements அப்படின்னா, they show amoeboid movements. Okay, fourth point, WBC ஓட function அப்போ they fight against germs, foreign bodies. Next point, they fight பண்றதுனால what happens, they protect us. Protect the body. They protect the body from all infections. Okay, இது எழுதினா போதும். They protect the body from all infections. Okay, இப்போ அதோடைய பார்ட்ஸ் எழுதலாம். என்னென்ன பார்ட்ஸ்னா, there are 5 different types of WBCs. So there are 5 different types of WBC. எதெல்லாம்? It is, you can say neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes, monocytes. So these are the 5 different types of WBCs. Okay, இப்போ இந்த 5 different types of WBCs நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to draw and show. இப்போ இதை எப்படி வரையலாங்கிறத பார்க்கலாம். பாருங்க, இப்போ இதுதான் நீங்கள் வரையணும். இது சிம்பிளாக இதை வரைஞ்சா போதும். இது மோனோசைட். ஓகே, இதுக்கு பேர் லிம்போசைட். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பேர் நியூட்ரோஃபில். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பேர் ஈசினோஃபில். நெக்ஸ்ட் இஸ் த பேசோஃபில். ஓகே, ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் டயக்ராம்ஸ் சொன்னீங்கன்னா சிம்பிளாக டயக்ராம்ஸ் வரைஞ்சா போதும். பட் ப்ளீஸ் கீப் இன் மைண்ட், பென்சிலில் ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் நேமிங் யூஸிங் பென்சில் ஒன்லி. பெனில் எழுதக்கூடாது, டயக்ராம் பெனில் வரையக்கூடாது, பென்சில் தான். ஷார்ப் பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஷேப்ஸ் உள்ள எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பட் ஆனால் நேமிங் மட்டும் ப்ராப்பராக நேம் பண்ணுங்கள். ஓகே, இவ்வளோ தான் இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளட் செல்ஸ். இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Thank you, children. Bye.